बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में ईरान और पाकिस्तान के सकाफ़ती ताल्लुकात के हवाले से, सकाफ़ती एतबार से आप लोगों को आगाही देने की कोशिश की जाती है। और आज जिस मौज़ू के ऊपर हम बात करेंगे वो है ईरान की सियाहत। सियाहत चूँकि किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहमियत का हामिल होता है, एक बैकबोन की हैसियत रखता है मुआशी एतबार से भी, और लोगों को अपने मुल्क की तरफ राग़िब करने के लिए भी सियाहत एक अहम किरदार अदा करता है। इसी तनाज़ुर में नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया ईरान में सियाहत की क्या इम्पोर्टेंस है, चूँकि वहाँ पर मज़हबी, तारीख़ी और सक़ाफ़ती मक़ामात मौजूद हैं, जिनकी अपनी अहमियत आप है। लेकिन उनके जो तारीख़ी मक़ामात की अपनी एक तारीख़ होती है, तो क्या उस हवाले से भी ओवरऑल लोगों को अंदाज़ा है, जो मज़हबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं, उनकी अहमियत जो एक तरह से हम कह लें कि बैनुल-अक़वामी तौर पर उस अहमियत को उजागर करने वालों में शुमार होते हैं, तो उसकी क्या अहमियत है? हर तरफ से नाज़रीन आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं, वो है ईरानी कल्चरल काउंसलर मजीद मशकी साहब, जो कि आप लोगों को ईरान के हवाले से तमाम तर मामलात के ऊपर आगाही देते हैं, और ये आगाही हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। सो इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे आज के सियाहती एतबार से। पाकिस्तान की बात करें या फिर ईरान की बात करें, क्या मुमासलत है, और दोनों में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती सतह पर भी इक़दामात काफ़ी हैं या फिर नहीं? इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मजीद मशकी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मशकी साहब, प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद आपको। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ईरान में अगर हम सियाहत का ज़िक्र करें, तो ईरान सियाहती एतबार से कैसा मुल्क है? سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشبخت هستم از اینکه یک بار دیگه در خدمت این مجموعه فاخر هستیم و مصاحبه دیگری رو در خصوص روابط فرهنگی ایران و پاکستان در خدمت شما هستیم. موضوعی که مطرح کردید برای نشست امروز که عبارت باشد از گردشگری و سیاحت، بسیار بسیار موضوع مهمیه توی دنیای کنونی و امروز یکی از پل‌های ارتباطات فرهنگی موضوع گردشگریه که اهمیت ویژه‌ای داره، هم از نظر تبادلات فرهنگی هم از نظر موضوعات اقتصادی. بسیار موضوع خوبی رو انتخاب کردید، ممنون هستم و من هم تلاش میکنم در این برنامه توضیحاتی رو راجع به مراکز مهم گردشگری ایران خدمتتون تقدیم بکنم. به هر حال موضوع سیاحت و موضوع زیارت و موضوع گردشگری برای هر کشوری اهمیت داره. قطعاً برای یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که دارای یک تمدن کهن و مراکز گردشگری متنوع و متعددی هست، این موضوع از اهمیت بیشتری برخورداره، به خصوص در تعامل با همسایگانش. این موضوع برای جمهوری اسلامی بسیار دارای اهمیته، به خاطر اینکه ما با تمامی همسایگانمون دارای اشتراکات فرهنگی زیادی هستیم و این رفت و آمدهایی که بین مردم دو کشور صورت میگیره در قالب گردشگری و توریسم باعث آشنایی بیشتر نسبت به تشابهات فرهنگی بین ملت‌ها میشه و سبب خواهد شد که این ارتباطات و این آشنایی بروز بشه و ضمن اینکه از گذشته تمدنی یکدیگر و فرهنگ‌های قدیمی همدیگه مطلع خواهیم شد، نسبت به آداب و رسوم، نسبت به فرهنگ جاری و ساری و فعلی کشور هم دو طرف، ملت‌های دو طرف آشنا بشن. از نظر اقتصادی هم دارای اهمیت و دارای جایگاه ویژه‌ای است. بسیاری از کشورها در دنیای فعلی اقتصاد کشورشون از طریق توریسم داره به گردش در میاد و به هر حال یه بخشی از موضوعات اقتصادی هم در قالب توریسم پوشش داده میشه. من در خدمت شما هستم در ادامه این گفتگو.
जैसे कि आपने इक़्तिसादी मामलात और सियासी मामलात में क्या अहमियत का हामिल है ईरान, इस हवाले से फरमा दिया। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, ईरान की एक बड़ी क़दीम तारीख़ है, साथ में यकीनन वहाँ के तारीख़ी मकामात हैं, ज़ियारात हैं जैसे कि, तो मुझे बताएँ कि जस्ट सियाहत के एतबार से किन-किन मकामात की अहमियत मज़ीद उजागर हो जाती है? कौन-कौन से मकामात ऐसे हैं, सयाह डायरेक्टली जाना पसंद करते हैं? بله، همونطور که اشاره داشتید مراکز تاریخی ایران و جاهای دیدنی و باستانی ایران بسیار بسیار زیاده. از میان بیش از 30 استانی که در ایران وجود داره، نه تنها خود مراکز استانها بلکه شهرهای پیرامونی هر استانی، هر مرکز استانی دارای مراکز گردشگری متعددی است. این مراکز گردشگری هم به گردشگری طبیعی و طبیعتگردی در حقیقت تعلق داره و هم به گردشگری باستانی و تاریخی. تقریبا ما جایی رو در ایران نداریم که خالی از یکی از این دوتا بعد گردشگری باشه، یا از نظر جاذبه های طبیعی دارای جاذبه هایی است که گردشگر پذیر هست، یا از نظر اماکن و سازه ها و در حقیقت آثار بشری ساخته شده در گذشته، که حالا من به برخی از اونها اشاره خواهم کرد. اما قبل از اینکه به اون بعد اشاره بکنم، دوست دارم که به عنوان مهمترین گردشگری مذهبی در جمهوری اسلامی ایران که خیلی هم مورد اشتیاق و علاقه ملت بزرگ و عزیز پاکستان هست اشاره بکنم، و اون هم حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدس هست که بزرگترین در حقیقت مجموعه گردشگری مذهبی ایران و حتی غیر مذهبی ایران هم تلقی میشه. یعنی در میان مجموعه های گردشگری بیشترین آمار گردشگر رو ما در مشهد مقدس داریم که اتفاقا از پاکستان هم بسیار بسیار زائران مشتاقی رو در طول سال پذیرا هستند و انشالله در یک جلسه مجزا راجع به تسهیلاتی که در اون مجموعه برای زائرین پاکستانی و برای زائرین خارجی گذاشته شده و راجع به موضوع اون انشالله در یک جلسه دیگه با هم بیشتر صحبت میکنیم. در کنار این مجموعه در قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست و سومین جایی هم که به عنوان حرم اهل بیت شناخته میشه در ایران در شهر شیراز حرم جناب احمد ابن موسی هست. این مجموعه های زیارتی تلقی میشن. اما از اینها که بگذریم، میشه چند شهر رو به عنوان مقاصد گردشگری از قدیم الایام برای همه جهانیان برشمرد. اولین جایی که معمولاً گردشگران خارجی و بین المللی در ایران حضور پیدا میکنن شهر اصفهان هست. اصفهان به لحاظ پیشینه قدمت البته یک شهر بسیار کهنی است، اما تاریخ و تمدن عصر صفوی اون چیزی که الان باقی مونده در شهر اصفهان مجموعه است که معمولاً گردشگران بین المللی میان و در اصفهان از اونها بازدید به عمل میارن. ضمن اینکه صنایع دستی که در اصفهان هست یکی از جاذبه های توریستی این شهر هست. در کنار اصفهان شهر دیگری که از مقاصد گردشگری هست شهر شیراز هست که اون هم دارای اماکن گردشگری بسیار زیادی هستش که شاید عمده ترین اون مربوط میشه به تخت جمشید و تمدن هخامنشی که در خارج البته از شهر شیراز هست، ولی گردشگران مختلفی از نقاط مختلف جهان میان این تمدن باستانی رو اونجا باهاش آشنا میشن. و در خود شهر شیراز هم مرقد شاعرای بزرگ ایران، جناب حافظ، جناب سعدی، شاعرای بزرگی که تاریخ تمدن ایران و بلکه جهان رو ساختن در اون شهر دفنن.
شهرهای دیگه ما عرض کردم مثل اردبیل، مثل تبریز و تقریبا همه شهرهای ایران و مراکز عمده ایران مراکز گردشگری خاص خودشون رو دارن که باید برای هر کدوم. ईरान अदबी एतबार से, इल्मी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से बड़ी गहराई रखता है अपने अंदर, और मशकी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े तफसील के साथ और मुख्तसरन भी इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रख दिया। खैर अभी एक सवाल पूछना चाहूँगी चूँकि जहन में आया है, लेकिन माज़रत के साथ कहीं हम मौजू से हट ना जाएं, लेकिन पाकिस्तानी हों और पाकिस्तानियों के मसाइल और नुमाइंदगी सामने रखना हमेशा हमारा फ़रीज़ा समझा जाता है। मशकी साहब, चूँकि आपने ज़ियारात का ज़िक्र किया है तो ज़ायरीन के भी चंद मसाइल का अक्सर व बेशतर ज़िक्र किया जाता है, तो ये मसाइल आप क्या समझते हैं कि सियाहती एतबार से कोई रुकावट डालती हैं, या इस हवाले से चूँकि सकाफ़ती मामलात में, सियासी तो मैं साइड पे रखूँगी, तो सकाफ़ती मामलात में ज़ायरीन के मसाइल को कैसे आप हल तलब समझते हैं? در گذشته البته مشکلات زائرین عمدتاً پاکستانی قدری بیشتر بود. در سالهای اخیر الحمدلله با تدابیری که انجام شده به خصوص در شهر مشهد مقدس این مشکلات خیلی خیلی کمتر شده. اتفاقا ما به طور منظم جلساتی رو برای حل مشکلات گردشگران و زائران پاکستانی با مجموعه هایی که دستن در کار هستن و متولی این کار هستن داریم و آخرین جلسهش همین جلسه دیروز بود که ما از طریق مجازی با دوستان در مشهد مقدس جلساتی داشتیم و همکاران ما در اینجا مشکلاتی رو که زائرین پاکستانی با اون مواجه هستن در ایران قدری تبیین کردیم و البته از اقداماتی هم که انجام شده در بهبود وضعیت زائرین پاکستانی تشکر کردیم. ببینید در گذشته و قدیم زائرین پاکستانی وقتی که در ایران حضور پیدا می‌کردن مکان و محل مناسبی رو برای تجمع خودشون در حرم مطهر حضرت علی بن موسی رضا نداشتن. الان یک صحن مجزا به زائرین پاکستانی اختصاص یافته، سخنران‌ها به زبان اردو براشون سخنرانی میکنن. تلاش شده که یک وعده پذیرایی در مهمانسرای حضرت که در حقیقت نوعی تبرکات حضرت هم هست و همه خود ایرانی‌ها هم علاقه دارن در یک نوبت اونجا ازشون پذیرایی بشه، از زائرین پاکستانی اونجا پذیرایی میشه. براشون راهنمای مجزا گذاشتن به زبان اردو و بسیاری از این تدابیر که امکانش بوده که در خود حرم مطهر انجام بشه انجام گرفته و وضع خیلی بهتر شد. یک مسائلی مربوط به تردد زائرین هست در سطح ایران، از جمله موضوع سوخت رسانی. این در گذشته مسئله بود، چون میدونید الان در ایران با کارت سوخت، کارت به اصطلاح سوخت به خودروها داده می شود. این تلاش شد که به کاروان‌های پاکستانی که وارد ایران میشن، به راننده ها، به قافله سالارها کارت سوخت داده بشود و این اعمال شده. اشکالاتی هست که اون اشکالات هم به تدریج انشالله داره برطرف میشه. مکانهای اقامتی در مرزها توسعه پیدا کرده، اگرچه هنوز کافی نیست. برخی از مرزها هم مثل مرز ریمدان تازه تأسیسه و احتیاج به تقویت داره. انشالله جزء برنامه هاست که این حل و فصل بشه. به هر حال همه تدابیر داره انجام میشه که انشالله یک سفر خوب زیارتی رو برای به خصوص عزیزان پاکستانی که خیلی علاقمند به زیارت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام هم هستن فراهم بشه. از گذشته هم وضع خیلی فرق کرده، اما به هر حال ایجاد زیرساخت کار یک روز و دو روز نیست، زمان بره و امیدواریم که انشالله تسریع بکنن مسئولین. یه مقداری هم به خود سیستم دوستان در پاکستان برمیگرده. ببینید مثلا به عنوان مثال عرض میکنم در موضوع 40 که بسیاری از زائرین پاکستان میخواستن از خاک ایران برن برای عراق، خب در اون زمان سیستم حمل و نقل ایران درگیر نقل و انتقال زائرین ایرانی است و دیگه نمیتونه سرویس بده به زائرین غیر ایرانی. بنا شد که این دوستان با خودروهای خودشون و ماشینهای خودشون
و اتوبوس‌های خودشون وارد ایران بشن. سیستم رانندگی اینها با سیستم رانندگی در ایران متفاوته، یه مقداری اینا مشکل ایجاد کردش. یه مقداری فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل پاکستان برای اینکه منتقل می‌کردن دچار مشکل بود و ایجاد مشکل می‌کرد. یه مقداری به نظرم میرسه که راجع به فرهنگ تعاملات در ایران هم باید ما اطلاع رسانی بیشتری بکنیم تا انشالله زائرین پاکستانی در اونجا هم اقامت بهتری رو داشته باشن و هم این که حامل و انتقال دهنده فرهنگ خوب مردم پاکستان باشن که باید یه مقدار روی این جنبه‌ها بیشتر کار کرد. इंशाल्लाह मशकूर साहब मज़ीद बेहतरी की उम्मीद भी की जाती है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि दोनों ममालिक की बात की जा रही है, इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सियाती एतबार से दोनों ममालिक ने जो इक़दामात किए हैं अब तक, आप उनको बेहतर समझते हुए सराहते हैं या मज़ीद बेहतरी की उम्मीद करते हैं? और कुछ गुजारिशात अगर आपके पास हैं, अगर देना चाहें। اقداماتی طی یکی دو سال جاری انجام گرفته که یه مقداری وضعیت گردشگری رو بهبود بخشیده در هر دو طرف. از جمله اینکه ویزای پاکستان برای ایرانی‌ها تسهیل شده که این نقطه مثبتی بوده. در گذشته ویزا بسیار مشکل بود، ولی این یکی دو سال اخیر در این حوزه تسهیلی صورت گرفته که خب خیلی نکته مثبتی است. از طرف ایران و پاکستان موافقت شده که پروازهای مختلفی در بین دو تا کشور برقرار بشه. ما شاهد این هستیم که تقریبا از یک ماه گذشته به این سمت پرواز مستقیم بین پایتخت‌های دو تا کشور برقرار شده که در گذشته این نبود. چند تا پرواز اضافه شده به لاهور در خود اسلام آباد، باز بناس پروازی اضافه بشود به تهران، به مشهد. در لاهور ما الان تقریبا 3 تا پرواز به مشهد داریم، به تهران داریم. این اضافه شدن پروازهای مختلف و متعدد به هر حال کمک میکنه به رفت آمد زائرین. یه مسئله‌ای که ما الان داریم بسته شدن مرز زمینی هست که باید بین دو تا کشور تسهیل بشه، چون به هر حال یک تعدادی از زائرین عزیز پاکستانی امکان اینی که با هواپیما بخوان تردد بکنن براشون وجود نداره و به هر حال تمایلشون اینه و توانشون این هستش که از مرز زمینی به زیارت مشهد مقدس یا جای گردشگری ایران رو برن ببینن. نیاز هستش که این هم تسهیل بشه. یک اقدامات خوبی انجام شده، اما من به نظرم میرسه که برای اینکه گردشگری میان دو تا کشور اون حد مطلوب خودش رو پیدا بکنه، نیاز هستش که هر دو تا کشور اقدامات خیلی بیشتر از این رو انجام بدن. الان پاکستان 240 میلیون نفر جمعیت داره، ایران حدود 80 میلیون نفر جمعیت داره و هر دوی اینها مقاصد گردشگری مختلفی دارن. در ایران عرض کردم مراکز زیارتی و سیاحتی مختلف هست، در پاکستان هم مراکز سیاحتی مختلفی هست، در شهرهای لاهور، کراچی، همین اسلام آباد، شمال پاکستان، گلگیت بلتستان. خب اینا همه مراکزی هستش که واقعا گردشگر پذیره و ایرانیان خیلی دوست دارن بیان ببینن. یه مقداری اطلاع رسانی هر دو طرف نسبت به طرف مقابل ضعیفه. این یکی از نقاط بسیار حساسی است که من فکر میکنم هر دو طرف مجموعه‌های فرهنگی، مجموعه‌های خصوصی، آژانس‌های توریستی باید روی این کار بکنن. یعنی در ایران از مقاصد گردشگری زیبایی که در پاکستان وجود داره کمتر اطلاع دارن و این وظیفه دولت پاکستان و وظیفه سفارت پاکستان، وظیفه تورهایی هستش که مشتری میخوان جذب کنن که اطلاع رسانی بیشتری راجع به مقاصد گردشگری در پاکستان داشته باشن. متقابلا در ایران هم اون چه که داره اتفاق میفته، موضوع گردشگری زیارت بیشتر هست، در صورتی که ما اولا گردشگری سلامت رو داریم. یعنی ما الان یکی از کشورهایی هستیم که در منطقه موضوع گردشگری سلامت
بسیار بسیار پیشرفت کرده. جراحی‌های قلب، جراحی‌های چشم، جراحی‌های کبد و امثال اینها در ایران به عنوان یکی از پیشرفته ترین پزشکی‌های منطقه الان داره انجام میشه و من میبینم که از پاکستان به کشورهای اروپایی یا آمریکا حتی میرن با هزینه‌های بسیار هنگفت، در حالی که در ایران و در جوار خودشون میتونن از این خدمات بهره مند بشن. همچنین مراکز گردشگری بسیار زیبایی داره که با هزینه‌های قابل قبولی برای پاکستانی‌ها قابلیت استفاده و بهره برداری رو داره. لازم هست اینا اطلاع رسانی بیشتری بشه تا خود مردم جذب بشن و زمینه هم تقریبا برای رفت و آمد آماده شده. انشالله با اقبال و استقبال عمومی مردم هر دو تا کشور جریان گردشگری انشالله بیشتر بین هر دو کشور راه اندازی بشه. इंशाल्लाह मशकूर साहब, मालूमाती गुफ्तगू तो हमने कर लिया है. जाते जाते मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तक पाकिस्तान में आपको काफ़ी वक्त हो चुका है. पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है या इलाका है जो कि आपको बहुत पसंद आया हो? من متاسفانه هنوز توفیق پیدا نکردم همه شهرهای پاکستان رو برم ببینم که بتونم مقایسه بکنم. مقایسه لازمش اینه که آدم همه جا رو ببینه تا بعد بتونه بگه که کدام شهر رو بیشتر علاقه داره. اما من از مناظر طبیعی شمال پاکستان مطالب زیادی شنیدم، عکس‌هایی رو دیدم. امیدوارم یه روزی بتونم برم اونجا رو از نزدیک ببینم. اسکردو، گلگیت، بلتستان، اینا رو بتونم برم از نزدیک ببینم و گزارش صحیحی از این مناطق به مردم ایران بدم. به نظرم مناطق زیبایی است. عکسایی که دیدم و دوستان که توصیف کردن مناطق دیدنی هست. اما به لحاظ تاریخی خب واقعا شهر لاهور یک شهری است که میشه مقایسه بشه با خیلی از شهرهای تاریخی ایران و جاهای دیدنی و تاریخی بسیار زیادی داره که من خودم اونجاها رو چون دیدم میتونم شهادت بدم که به هر حال از جای دیدنی هست. و همچنین شهر اسلام آباد که به هر حال یک شهر ساخته شده است، خیلی شهر منظم، مرتب، زیبا و خوب ساخته شده. به هر حال اینجا هم جای دیدنی است. حتما جای دیگه پاکستان هم جای دیدنی زیاد داره. من متاسفانه به دلیل مشاغل زیاد کاری که داشتم تا الان نتونستم برم ببینم. امیدوارم که این توفیق برام حاصل بشه که شهرهای دیگه پاکستان هم ببینم و بتونم یک گزارش خوبی رو به مردم ایران بدم. बहुत शुक्रिया मशकूर साहब आपकी कीमती वक्त का, और ये जो मालूमात आपने नाज़रीन के सामने पेश किए हैं, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा से. नाज़रीन, दो ममालिक के दरमियान चाहे सफ़ारती मामलात हों, सियासी मामलात हो, सियासी मामलात हो, इट टेक्स टू टू टैंगो. कहा यूँ जाता है कि बेहतर इक़दामात के लिए दोनों को पहल करनी पड़ती हैं, और अगर मामलात ख़राब हों तो भी ज़िम्मेदार दोनों ही तसव्वुर किए जाते हैं. लेकिन नाज़रीन, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यही पैगाम देते हैं, चाहे सियासी मामलात में हम बात करें, सिफारती मामलात में अगर बात करें, तो आवाम की खातिर, कौम की खातिर, मुल्क के खातिर बेहतरीन इक़दामात सबकी ज़िम्मेदारी है. चाहे एक आम शहरी हो या फिर चाहे मनसब पे बैठे हुए हमारे आला ओहदेदारान हो, सबकी ज़िम्मेदारी है अपने मुल्क कौम की खिदमत सच्ची नीयत के साथ करें. और इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. Just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself. और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.